हेलो पिला माने आपण मानक स्वागत आम चैनल सीएचएससी सुपर नोट को। तो पिले आज आम पढ़ा प्लस टू सेकेंड इयर इकोनॉमिक्स बा अर्थशास्त्र रो सेकेंड यूनिट बा पिले चैप्टर 2 टॉपिक रहइबो पिले क्रमह्रासमान सीमांत उपयोगिता सूत्र। आज आम जानिबा क्रमह्रासमान सीमांत उपयोगितार सूत्र। तो पिले डेरी न करिकि चलंतु आज क्लास टी को आरंभ करनेबा। पिले क्रमह्रासमान सीमांत उपयोगिता सूत्र जानिबा बहुत इम्पोर्टांट। क्रमह्रासमान सीमांत उपयोगिता कौन ना पिले जड़े व्यक्ति अभाव पूरण निमित्त विभिन्न द्रव्य और सेवार उपभोग करिथाए। हाँ कि नाई पिले जड़े व्यक्ति तार अभाव को पूरण करिबा पई कौन करिथाए ना विभिन्न द्रव्य और सेवा को कौन करिथाए उपभोग करिथाए। किंतु से कौनसी द्रव्य को अधिक रु अधिक उपभोग कले उक्त द्रव्य को उपभोग करिवार इच्छा क्रमशः ह्रास पाइबारे लागे। ठीक कथा पिले जेते बेले जड़े व्यक्ति कौन करिथाए ना कौनसी द्रव्य को अधिक रु अधिक पिले अधिक रु अधिक जदि कौनसी गोटे द्रव्य को उपभोग कले कौन हेबो ना उक्त द्रव्य को उपभोग करिवार इच्छा क्रमशः ह्रास पाइबारे लागिथाए बा लागे। बुझी पारलो पिले एपरी एक समय आसे जेतेबेले से उक्त द्रव्य को उपभोग करिया पई आद्य इच्छा करे नाही। पिले एहीपरि एक समय आसी थाए गोटे द्रव्य को जेतेबेले कौनसी व्यक्ति बारंबार उपभोग करे ताहेले पिले उपभोग फल कौन होइथाए इच्छाटा क्रमशः ह्रास पाई थाए एवं एपरि एक समय आसे जेतेबेले कि सही उपभोक्ता को उक्त द्रव्य अर्थात सही द्रव्य को उपभोग करिया पई आद्य इच्छा लागे नाही बा से आद्य इच्छा करे नाही। बुझी पारलो पिले मानवर दैनंदिन एही अनुभूति को आधार करी विशिष्ट अर्थशास्त्री आल्फ्रेड मार्शाल क्रमह्रासमान सीमांत उपयोगिता सूत्र प्रदान करिसंती। तो पिले मनीषर एही दैनंदिन कौन ना अनुभूति को आधार करिकी विशिष्ट अर्थशास्त्री इले विशिष्ट अर्थशास्त्री आल्फ्रेड मार्शाल कौन करिसंती ना क्रमह्रासमान सीमांत उपयोगिता सूत्र प्रदान करिसंती। पिले एठारे अर्थशास्त्री लेखाइछि एहार माने नुह कि जे आल्फ्रेड मार्शाल जणे महिला आल्फ्रेड मार्शाल हेउसंती पुरुष। बुझी पारलो पिले अर्थशास्त्र से अध्ययन करिथिबारु पिले तांको अर्थशास्त्री कहा जाउछि। आल्फ्रेड मार्शाल कौन करिसंती ना क्रमह्रासमान सीमांत उपयोगिता सूत्र प्रदान करिसंती। एटा एग्जाम रे मध्ये आसी थाइ पिले क्रमह्रासमान सीमांत उपयोगिता सूत्र किए प्रदान करिथिले तो पिले लिखिबो आल्फ्रेड मार्शाल बा अर्थशास्त्री आल्फ्रेड मार्शाल। तापर आमे जानिबा पिले सूत्रर संज्ञा एही क्रमह्रासमान सीमांत उपयोगिता सूत्रर संज्ञाटा को जानिबा। अध्यापक देखंतु पिले एटी अध्यापक लेखाइछि अर्थात आल्फ्रेड मार्शाल हेउसंती जणे पुरुष। तो अध्यापक मार्शालଙ୍କ अनुसारे कौनसी व्यक्ति निकटरे थिबा एक द्रव्यर परिमाण वृद्धि हेले से जेउ अतिरिक्त उपयोगिता लाभ करती ताहा द्रव्यटीर मोट परिमाण रे वृद्धि हेबा संगे संगे क्रमशः ह्रास पाए। बुझी पारिल पिले ना आल्फ्रेड मार्शाल कौन कहिसंती ना तांको अनुसारे पिले कौनसी व्यक्ति निकटरे थिबा द्रव्यर परिमाणटा जदि वृद्धि हेबो ताहेले कौन हेबो ना पिले से जेउ अतिरिक्त एकक रु उपयोगिता लाभ करंती पिले अतिरिक्त एकक रु उपयोगिता लाभ करंती ताहा कौन हेबो ना द्रव्यटीर मोट परिमाण रे वृद्धि हेबा संगे संगे द्रव्यटीर पिले मोट परिमाण अर्थात मोट उपयोगिता रे वृद्धि हेबा संगे संगे पिले ताहा कौन होइथाए ना क्रमशः ह्रास पाइथाए। बुझी पारिल पिले अर्थात मोट उपयोगिताटा क्रमह्रासमान रे वृद्धि पाइथाए एवं सीमांत उपयोगिताटा क्रमह्रासमान रे कौन होइथाए ह्रास पाइथाए।
ଏହି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏକକ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ଦ୍ରବ୍ୟର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ହ୍ରାସ ପାଏ। ପିଲେ ଏହି ସୂତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ସୂତ୍ର ପିଲେ? ନା ଏହି କ୍ରମ ହ୍ରାସମାନ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ କଣ ହୋଇଥାଏ? ନା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏକକକୁ ଯଦି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତାଟା କଣ ହେଇଥାଏ? ହ୍ରାସ ପାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ସର୍ତ୍ତ ସମୂହ। ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରହିଥିବା ଦରକାର ପିଲେ। ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଓ ରୁଚି ଉପଭୋଗ ସମୟରେ ସ୍ଥିର ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବା ଉଚିତ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ଏହି କ୍ରମ ହ୍ରାସମାନ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କେତେବେଳେ କାମ କରିବ? ନା ପିଲେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିଟା କଣ ଥିବ? ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆଉ ତାଙ୍କର ରୁଚି ଉପଭୋଗ ସମୟରେ ପିଲେ ସ୍ଥିର ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଓ ରୁଚିଟା ଯଦି ସ୍ଥିର ନ ରହିବ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଭାବିକ ନ ରହିବ, ତାହେଲେ ପିଲେ ଏହି କ୍ରମ ହ୍ରାସମାନ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ର କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଉପଭୋଗ କରାଯାଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟଟିର ବିଭିନ୍ନ ଏକକର ଆକାର, ପରିମାଣ ଓ ଗୁଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମଜାତୀୟ ହେବା ଦରକାର। ଠିକ କଥା ପିଲେ। ଉପଭୋଗ କରାଯାଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟଟିର ବିଭିନ୍ନ ଏକକର ଆକାର, ତାର ଆକାର ସମାନ ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ପରିମାଣ ସମାନ ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଗୁଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ସମଜାତୀୟ ହେବା ଦରକାର। ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକକ ଗୁଡ଼ିକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ପିଲେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକକ ଗୁଡ଼ିକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ତମକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଗୁଲାପ ଜାମୁନ ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ କଣ ତମର ୟୁଟିଲିଟି ଟା କଣ କମିବ କି ପିଲେ? ନାହିଁ। ତୁମର ୟୁଟିଲିଟି ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବାକୁ ଚାଲିବ। ଯଦି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ, ତାହେଲେ ହିଁ ଏହି ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ର ଟା କାମ କରିବ। ଯଦି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ନ ହେଇକି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯିବ, ଘଣ୍ଟେ ଦି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଏକକକୁ ଉପଭୋଗ କରିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ସୂତ୍ର ଟା କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଉପଭୋଗ କରାଯାଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ଆକାର ଉପଯୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ପିଲେ ଉପଭୋଗ କରାଯାଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ଆକାର ଟା କଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ନା କଣ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ତୁମକୁ ଗୁଲାପ ଜାମୁନ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲିକି ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଚିନିର ଦାନା ଆକାରର ଗୁଲାପ ଜାମୁନ ଦିଆଗଲେ କଣ ପିଲେ ସେଇଟା ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ କି? ନାହିଁ। ଗୁଲାପ ଜାମୁନ ଟା ଦିଆଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଗୁଲାପ ଜାମୁନ ହିସାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସେ ସେତେ ବଡ ଆକାରର ଗୁଲାପ ଜାମୁନ ଦିଆଯିବ। ତାହେଲେ ପିଲେ ଏହି ସୂତ୍ର ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ଗୁଲାପ ଜାମୁନ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଚିନି ଦାନାର ସାଇଜ ର ଗୁଲାପ ଜାମୁନ ଦିଆଗଲେ ହବ କି? ତାହେଲେ ତ ତମେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 100ଟି ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ୟୁଟିଲିଟି ଟା ବଢି ଚାଲିଥିବ, କମିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆକାର ଟା ଉପଯୁକ୍ତ ନହେଲେ ପିଲେ ଏହି କ୍ରମ ହ୍ରାସ ମାନ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ର ଟା କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମ ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯଥା ଖାଉଟିଙ୍କର ଆୟ, ଅଭ୍ୟାସ, ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ଇତ୍ୟାଦିରେ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ପିଲେ ଏହି ନିୟମ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ କଣ ହେବା ଦରକାର? ନା ଖାଉଟିଙ୍କର ଆୟଟା ସମାନ ରହିବା ଦରକାର ପିଲେ। ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଅଭ୍ୟାସ, ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଖାଉଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଟା ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ମଧ୍ୟ ପିଲେ ସମାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ପିଲେ ତମେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ କୁ ଗଲ, ତାପରେ ପ୍ରଥମ ମିଠାଟି ଖାଇଲ, ତାପରେ ପ୍ରଥମ ମିଠା ଖାଇଲା ପରେ ତୁମକୁ ମେସେଜ ଆସିଲା ପିଲେ ତୁମର ଦରମା ଟା ବଢି ଯାଇଛି। ଯଦି ତୁମ ପ୍ରଥମ ମିଠା ଖାଇଲା ସମୟରେ ତୁମର ଦରମା କେତେ ଥିଲା? ନା ଦିନକୁ 500 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ମିଠା ଖାଇ ସାରୁ ସାରୁ ତୁମକୁ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଲା ଯେ ତୁମର ଦରମା ଟା ଦିନକୁ 500 ଜାଗାରେ 600 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ତ ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ତ ବୋଲେ ଖାଉଟିଙ୍କର ଆୟ ଟା ସମାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ପିଲେ।
ତାପରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର। ପିଲେ ତମେ ପ୍ରଥମ ମିଠାଟା ଖାଇଲ, ସେଇଟାକୁ ଦୋକାନୀ କଣ କଲା ନା 5 ଟଙ୍କାରେ କାଟିଲା। ତାପରେ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ମିଠା ମାଗିବ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ସେ 3 ଟଙ୍କା ଲଗେଇଦେବ ସେ ମିଠାର ଦାମ, ତାହେଲେ ତ ତମେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ତାପରେ ଥାର୍ଡ ମିଠାଟା ଯଦି 2 ଟଙ୍କାରେ ଲଗେଇଦେବ, ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ମିଠାଟା ଯଦି 1 ଟଙ୍କାରେ ଲଗେଇବ, 5 ନମ୍ବରଟା ଯଦି ଫ୍ରିରେ ଦେଇଦେବ, ତାହେଲେ ତ ପିଲେ ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ପୁରା ମଜା ଲାଗୁଥିବ ନା। ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦରଟା ଯଦି ସମାନ ନ ରହିବ, ତାହେଲେ କଣ ହେବ, ଏହି କ୍ରମ ହ୍ରାସ ମାନ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ର କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲେ ଏହି କ୍ରମ ହ୍ରାସ ମାନ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ର କେତେବେଳେ କାମ କରିବ ନା ଖାଉଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଆୟ ଯଦି ସମାନ ଥିବ, ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିର ରହିଥିବ, ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିଥିବ, ତାପରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ମଧ୍ୟ ପିଲେ ସ୍ଥିର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଏବେ ଜାଣିବା ସୂତ୍ରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଏହି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଉପଭୋକ୍ତା ତାଙ୍କର ଅଭାବ ମୋଚନ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉପଭୋଗ କଲେ ବା ବ୍ୟବହାର କଲେ, ତାଙ୍କର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଏ। ପିଲେ ଏହି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ସୂତ୍ର ନା ପିଲେ ଏହି କ୍ରମ ହ୍ରାସ ମାନ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ପିଲେ ଉପଭୋକ୍ତା ତାଙ୍କର ଅଭାବ ମୋଚନ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପିଲେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯଦି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ବା ବ୍ୟବହାର କଲେ, ପିଲେ ତାଙ୍କର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଟା କଣ ହେଇଥାଏ ନା କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ବା ହ୍ରାସ ପାଏ। ଏହି ସୂତ୍ରଟିକୁ ଏକ ସାରଣୀ ଓ ରେଖାଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଗଲା। ତ ପିଲେ ଏହି କ୍ରମ ହ୍ରାସ ମାନ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ରଟିକୁ କଣ କରାଯାଇଛି ନା ଗୋଟିଏ ସାରଣୀ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରେଖାଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ତ ପିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସାରଣୀ ଟାକୁ ଜାଣି ନେବା। ଏ ସାରଣୀ ଟା ଏଇଠି ଦିଆଯାଇଛି ପିଲେ ସାରଣୀ 1 ହିସାବରେ, ସାରଣୀ 1 ତ ଏଇଠି ପିଲେ କମଳାର ଏକକ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା, ଏଠି ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା। ତ କମଳାର ଏକକ ଗୁଡାକ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲେ 1, 2, 3, 4, 5, 6। ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା 6ଟି କମଳା ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ପିଲେ। ତ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ପ୍ରଥମ କମଳା ଖାଇଲାକୁ ପିଲେ ତାଙ୍କର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କଣ ହେଲା ନା 10 ହେଲା, ତାଙ୍କର ଉପଯୋଗିତା ଟା 10 ହେଲା। ତାପରେ ଦ୍ଵିତୀୟ କମଳା ଖାଇଲାକୁ ପିଲେ ତାଙ୍କର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କଣ ହେଲା ହ୍ରାସ ପାଇକି 8ରେ ପହଞ୍ଚିଲା, 8 ହେଲା ପିଲେ। ତାପରେ ଥାର୍ଡ ନମ୍ବର କମଳା ଟା ଖାଇଲାକୁ ତାଙ୍କର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା 5 ହେଲା, 5 ହେଲା। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରରେ 2 ହେଲା, ତାପରେ 5 ନମ୍ବରରେ ପିଲେ 0 ହେଇଗଲା। ତାପରେ 6 ନମ୍ବରରେ ଋଣାତ୍ମକ ହେଇଗଲା ପିଲେ, ମାଇନସ କୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ମାଇନସ କୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ପିଲେ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କଣ ହେଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ କମଳାର ଏକକ ଅର୍ଥାତ୍ କମଳା ବା ଦ୍ରବ୍ୟର ପିଲେ କଣ ହେଉଛି ପରିମାଣ ଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ପରିମାଣ ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ସେତେବେଳେ ପିଲେ କଣ ହେଉଛି ନା ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଟା କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ପିଲେ। କଣ ହେଉଛି 10 ରୁ 8, 10 ରୁ 8, 8 ରୁ 5, 5 ରୁ 2 ସେମିତି ପିଲେ 0 କୁ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଇନସ ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ବା ଋଣାତ୍ମକ ହେଇଯାଉଛି। ତ ପିଲେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା କଣ ହେଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଏକକ ବା ପ୍ରଥମ କମଳାଟି ଉପଭୋଗ କଲା ବେଲେ ତାଙ୍କର ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା କେତେ ଥିଲା ନା 10 ଥିଲା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଏକକ ଟା ଉପଭୋଗ କଲା ପରେ ପିଲେ 18 ହେଲା। 18 କେମିତି ହେଲା ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ? ସେ ପ୍ରଥମ କମଳାରେ ପିଲେ 10 ପାଇଥିଲେ, 10 ଉପଯୋଗିତା ପାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦ୍ଵିତୀୟ କମଳାରେ କେତେ ପାଇଲେ 8, ତ ପିଲେ ସେଇ 10 ଆଉ ଏଇ 8 କୁ ମିଶେଇ ଦେଲା କେତେ ହେଲା ନା ପିଲେ 18 ହେଲା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର କମଳାରେ କେତେ ପାଇଲେ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା 5, ତାହେଲେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା କେତେ ହବ ନା ସେଇ 18 ଏବଂ ଏଇ 5 23 ହେଇଗଲା ପିଲେ, ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା 23 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ କମଳା ଖାଇଲାକୁ ପିଲେ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କେତେ ଥିଲା 2, ତ ପିଲେ ସେଇ 2 ସହିତ ଏଇ 23 ଟା ମିଶିବ, ସରି ପିଲେ ସେଇ 23 ସହିତ ଏଇ 2ଟା ମିଶିବ, ତ 23 ସହିତ 2 ମିଶିଲେ କେତେ ହଉଛି 25, ତ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା କେତେ ହଉଛି ନା ପିଲେ 25। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର କମଳା ଖାଇଲାକୁ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା 25 ହେଲା। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର କମଳା ଖାଇଲାକୁ ପିଲେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା 24 ହେଲା। 24 କାହିଁକି ହେଲା ପିଲେ ଜାଣିପାରୁଛ ନା ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଯେତେବେଳେ
ମାଇନସ୍ ବା ଋଣାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ ପିଲେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା -1 କୁ ଆସିଲା ପିଲେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା କଣ ହେଲା ନା 25ରୁ 24କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ତ ପିଲେ ସାରଣୀର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଟା ଏଇଠି ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇଟା ପଢିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀ 1 ପିଲେ ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀ 1ରେ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା 6 ଗୋଟି କମଳା ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ହଁ ପିଲେ ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲେ ଏଇ ସାରଣୀରେ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା 6 ଗୋଟି କମଳା ଖାଇବାର ବା ଉପଭୋଗ କରିବାର ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲେ ଏଇଠି 1 2 3 4 5 6 ଛଅଟି କମଳା ଉପଭୋଗ କରିବାର ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଖାଉଟି କମଳାର କ୍ରମିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ କମଳାର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା କ୍ରମ ହ୍ରାସ ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଠିକ କଥା ପିଲେ, ଖାଉଟି କମଳାର କ୍ରମିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକକ ଏକକକୁ ପିଲେ କଣ କରୁଛି ନା ଉପଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ କମଳାର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବେଳେ ପିଲେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତାଟା କ୍ରମ ହ୍ରାସ ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ ଖାଉଟି ଯେତେବେଳେ କମଳାର ଏକକ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକକ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମଟି ଖାଇଲା, ତାପରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଖାଇଲା, ତାପରେ ତୃତୀୟ ଖାଇଲା, ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଖାଇଲା, ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ଖାଇଲା, ତ ଏଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ଉପଭୋଗ କରୁଛି ସେତେବେଳେ କଣ ହେଉଛି ନା ପିଲେ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତାଟା କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। କ୍ରମଶଃ ପିଲେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ ଖାଇଲାକୁ 10 ୟୁନିଟ ଉପଯୋଗିତା ମିଳିଲା, ଉପଯୋଗିତା ମିଳିଲା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କମଳାଟା ଖାଇଲାକୁ 8 ଉପଯୋଗିତା ମିଳିଲା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର କମଳା ଖାଇଲାକୁ 5, 4 ନମ୍ବରରେ 2, 5 ନମ୍ବରରେ 0, 6 ନମ୍ବରରେ -1। ତ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କଣ ହେଲା ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଇନସ ହେଇକି ଆସିଲା। ତାପରେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା କଣ ହେଉଛି ନା ପିଲେ କ୍ରମ ହ୍ରାସ ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ନା ପ୍ରଥମେ 10 ଥିଲା, ତାପରେ 18 କୁ ଆସିଲା, ତାପରେ 3 ନମ୍ବର କମଳା ଖାଇଲାକୁ ପିଲେ 23 କୁ ଆସିଲା, 4 ନମ୍ବର କମଳାକୁ ଖାଇଲା ବେଳେ 25 କୁ ଆସିଲା, ତାପରେ 5 ନମ୍ବର କମଳା ଖାଇଲାକୁ 25 ରେ ରହିଲା। ତ ପିଲେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା କଣ ହେଉଛି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରମ ହ୍ରାସ ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। 10 ରୁ 18, 18 ରୁ 23, 23 ରୁ 25, ସେମିତି ପିଲେ କ୍ରମ ହ୍ରାସ ମାନରେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା କଣ ହେଉଛି ନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତାପରେ ପିଲେ ପଞ୍ଚମ କମଳା ଉପଭୋକ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ପାଉଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ସର୍ବାଧିକ 25 ହୋଇଅଛି। ହେଲେ ପଞ୍ଚମ କମଳାଟା ଯେତେବେଳେ ଉପଭୋଗ କଲେ ସେଇ ସମୟରେ ପିଲେ କଣ ହେଲା ଉପଭୋକ୍ତାଟା ଶୂନ୍ୟ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କଣ ହେଲା ନା 0 ହେଇଗଲା। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ କମଳା ଉପଭୋଗ କଲା ବେଳେ ପିଲେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତାଟା କଣ ହେଲା ନା ସର୍ବାଧିକ 25 ହୋଇଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଉପଭୋକ୍ତା ପଞ୍ଚମ କମଳାଟା ଖାଇଲା ସେତେବେଳେ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କଣ ହେଲା ନା 0 ହେଇଗଲା। ସେଇ ସମୟରେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା କଣ ହେଲା ନା ସର୍ବାଧିକ 25 ହେଇଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ, ଏଇ କଥା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ପିଲେ ଷଷ୍ଠ କମଳା ଉପଭୋଗ କଲେ ଖାଉଟିଙ୍କର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଋଣାତ୍ମକ -1 ହୋଇଥାଏ ବା ହୋଇଅଛି ଓ ତାଙ୍କର ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଠିକ କଥା ପିଲେ, ଷଷ୍ଠ କମଳା ଉପଭୋଗ କଲେ ପିଲେ ଖାଉଟିଙ୍କର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କଣ ହେଉଛି ଋଣାତ୍ମକ -1 ହେଉଅଛି ଓ ତାଙ୍କର ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା କଣ ହେଉଛି ନା ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ ଏଇ ଟେବୁଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ କମଳାଟାକୁ ଖାଇଲାକୁ କଣ ହେଲା ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା -1 ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା କଣ ହେଉଛି ନା ହ୍ରାସ ପାଉଛି ପିଲେ 25 ରୁ 24 କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ଏଇ କଥା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି ପିଲେ। ତାପରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଅର୍ଥାତ୍ ଷଷ୍ଠ କମଳା ଉପଭୋଗ କରିବା ଫଳରେ ଖାଉଟି ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଷଷ୍ଠ କମଳାଟା ଯେତେବେଳେ ଖାଉଟି ବା ଉପଭୋକ୍ତା ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଉଛି ନା ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କେମିତି ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ନା ପିଲେ ତାଙ୍କର ଉପଯୋଗିତାଟା ବୃଦ୍ଧି ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ
ସେ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଉପଯୋଗିତାଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ମାଇନସ୍ ହେଉଛି ବା କମି କମି ଯାଉଛି, 25 ରୁ 24 ପହଞ୍ଚୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତାପରେ ଏବେ ଜାଣିବା ପିଲେ ଆମେ ରେଖାଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ପିଲେ ଏ ତଳର ରେଖାଟା କ'ଣ ନା x, ଏଇ ରେଖାର ନାମ ହେଉଛି x ଆଉ ଏଇ ରେଖାର ନାମ ହେଉଛି ପିଲେ y। ତ x ରେଖାରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ନା କମଳାର ଏକକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଏବଂ y ରେଖାରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ନା ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ପିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କମଳାଟା ଖାଉଛି ସେତେବେଳେ ତାର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କେତେ ହେଇଛି ନା ପିଲେ 10 ହେଇଛି, ତାର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତାଟା 10 ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କମଳାଟା ଖାଇଲାକୁ ପିଲେ ତାର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କେତେ ହେଲା ନା ପିଲେ 8 ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାପରେ ତୃତୀୟ କମଳା ଖାଇଲାକୁ ପିଲେ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତାଟା 5 ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଚତୁର୍ଥ କମଳା ଖାଇଲାକୁ ପିଲେ କେତେ ହେଲା ନା 2 ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ କମଳାଟା ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲା ସେତେବେଳେ ପିଲେ ତାର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କେତେ ହେଲା ନା 0 ହେଲା ପିଲେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି 0। ପଞ୍ଚମ କମଳା ଖାଇଲାକୁ ପିଲେ ତାର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତାଟା 0 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ 6 ନମ୍ବର କମଳାଟା ଖାଇଲା ସେତେବେଳେ ପିଲେ ତାର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତାଟା କ'ଣ ହେଲା ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା ପିଲେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି -1 ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଷଷ୍ଠ ନମ୍ବର କମଳାଟାକୁ କଲା ଫଳରେ ତାର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ ହେଉଛି ମାଇନସ୍ ବା ଋଣାତ୍ମକ ହେଇଯାଉଛି। ତ ପିଲେ ଏହି ଜିରୋଟା ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେଇଟା ହେଉଛି ପିଲେ ପରିତୃପ୍ତି ବିନ୍ଦୁ। ଏହି ବିନ୍ଦୁକୁ ଯଦି ପହଞ୍ଚିବ ତାହେଲେ ପିଲେ ଉପଭୋକ୍ତା କ'ଣ ହେବ ନା ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆଉ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିବ ନାହିଁ, ତାର ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେଇଟା ପିଲେ ପୁରା ପରିତୃପ୍ତି ହେଇଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଯଦି ପରିତୃପ୍ତି ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ଯଦି ଆଉ ମଧ୍ୟ ଖାଇବ ତାହେଲେ ତାହା ମାଇନସ୍ ବା ଋଣାତ୍ମକ ହେଇଯିବ ପିଲେ। ତ 0 ହେଉଛି ପରିତୃପ୍ତି ବିନ୍ଦୁ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ଉପରୋକ୍ତ ରେଖାଚିତ୍ର 1 ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲେ ଏଇ ରେଖାଚିତ୍ରଟା ହେଉଛି ରେଖାଚିତ୍ର 1। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ନା ରେଖାଚିତ୍ର 1। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଖାଚିତ୍ର 1। ତ ପିଲେ ଉପରୋକ୍ତ ରେଖାଚିତ୍ର 1ରେ x ଅକ୍ଷରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା କମଳାର ଏକକ ଓ y ଅକ୍ଷରେ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଦର୍ଶା ଯାଇଛି। କ'ଣ କୁହାଗଲା ଏହି ରେଖା ଚିତ୍ରରେ x ଅକ୍ଷ ବୋଲି ପିଲେ ଏହି ରେଖାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା କମଳାର ଏକକକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଏବଂ y ଅକ୍ଷରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତାକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏଇ କଥା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି ପିଲେ। ତାପରେ MU ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତାରେ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ନିମ୍ନାଭିମୁଖୀ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଜ୍ୟାମିତିକ ଭାଷାରେ ଋଣାତ୍ମକ କ୍ରମାବନତି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ପିଲେ MU ବା ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି ସୀମାନ୍ତ ରେଖା ବା ପିଲେ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ରେଖାଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ନିମ୍ନାଭିମୁଖୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲେ ତଳକୁ ଆସିଛି। ତ ଏହାକୁ ଜ୍ୟାମିତି ବା ପିଲେ ଜିଓମେଟ୍ରି ଭାଷାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଋଣାତ୍ମକ କ୍ରମାବନତି କୁହାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ବାମ, ଏଇଟା ହଉଛି ଡାହାଣ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ଏଇଟା ହଉଛି ବାମ ବା ଲେଫ୍ଟ, ଏଇଟା ହଉଛି ରାଇଟ୍ ବା ଡାହାଣ। ତ ପିଲେ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ରେଖାଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା MU ରେଖାଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପିଲେ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ନିମ୍ନାଭିମୁଖୀ ହେଇଛି। ଏମିତି ନିମ୍ନାଭିମୁଖୀ ହେଇଛି ପିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତଳକୁ ଏମିତି ଆସୁଛି। ତ ଏହି ନିମ୍ନାଭିମୁଖୀ ହେବାଟାକୁ ପିଲେ ଜ୍ୟାମିତିକ ଭାଷାରେ ବା ଜିଓମେଟ୍ରି ଭାଷାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ପିଲେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଋଣାତ୍ମକ କ୍ରମାବନତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲେ। ଏଇ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ରେଖାଟା ଯେତେବେଳେ ନିମ୍ନାଭିମୁଖୀ ହେଉଛି ତାହାକୁ ଜ୍ୟାମିତିକ ଭାଷାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଋଣାତ୍ମକ କ୍ରମାବନତି କୁହାଯାଉଛି ପିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତ ପିଲେ ଏଇଟା ଥିଲା ତମର କ'ଣ କ୍ରମ ହ୍ରାସମାନ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ର।
ତ ପିଲେ ଆଉ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେଉଁ ନୋଟ୍ ଗୁଡାକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ବା କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡାକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର। ତ ପିଲେ ମୁଁ ସେଇ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡାକ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆଣିବି। ଆଉ ପିଲେ ଯଦି ତମ ମାନଙ୍କୁ ଏ PDF ଟା ଦରକାର ତାହେଲେ ପିଲେ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠେଇବି ନା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠେଇବି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ଏହି ନୋଟ ଗୁଡାକର PDF ମଧ୍ୟ ପଠେଇଦେବି ବୁଝିହେଉଛି ପିଲେ। ତ ରହୁଛି ପିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।